ने अपना कपड़ा जीन्स टी शर्ट बैग लेना बद्री महल में ચાલો ગયો સાહેબ. सब आई आस्ट इंक्वायर्ड ऑफिस અને सब ऑफिस ના બહાર જઈને બેસી ગયો. આજે આપના સાથે મુસ્તફાભાઈ ઉજ્જૈનવાલા હાજર થયા છે. મુસ્તફાભાઈ આઈડિયાઝને કેમ પ્રોડક્ટ્સ અને બિઝનેસીસમાં કન્વર્ટ કરવાનું એનું મુસ્તફાભાઈની સ્પેશિયાલિટી છે અને એ પોતાની સ્ટોરી અને એ ચીજોના બારામાં ઇન્સાઇટ શેર કરવા આવ્યા છે. શુક્રાન મુસ્તફાભાઈ. હાલન સાલન સાહેબ, થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ. હમ્બલિંગ. તો આપણે આ આઈડિયાઝ ટુ પ્રોડક્ટ્સની વાત કરીએ એના પહેલા એક શોર્ટના અંદર પ્લીઝ તમારી થોડી સ્ટોરી. માય સ્ટોરી સબ to begin with what exactly sir? I think थोड़ी specific question है શું સ્ટોરી નું શું કહું મેં સ્ટોરીમાં એક કે પ્રોફેશનલી ઓલ્સો બી તમે આ લેવલ તક કેમ પહોંચ્યા અને આમાં ડીનમાં બી કઈ તમારું કઈ અવેકનિંગ થયું હોય યા કઈ એમ revitalization કે whatever word you would like to use. So I come from very humble beginnings, very humble backgrounds. Buran Molani જે સોમી મિલાદ હતી, so I believe that was the cornerstone for me of turning around. सब अपने सगला नरविन पॉइंट गला दीदार वास्ते अपने पर दीदार था and then सब in that entire procession सब I got a few insight of understanding who I am. सब એના પહેલા મારો exposure ઘણો અલગ હતો. I've never been exposed to this side of the community. My exposure to this side of the community or exposure to the communities सब मोहरम એ પણ सब મોહરમ માં બપોરે 12 વાગે આપણે આવે છે, એન્ડ ઓફ ધ વાઝ અટેન્ડ કરે છે, ખિદમત જમારે જમીને सब रमजान लो છો ભાઈ सब ऑब्जेक्टिव वाज वेरी डिफरेंट. तो सब इंट्रोडक्शन नाम कहने सब के काया पलटाई स्टार्टेड सब सोमी मिलाद बुरहान मोलानी सब आखू जे मारस હતું सब आफ्टर द प्रोसेशन में नजम बाग में नूर बाग सब जे पण હતી टाइम पर मैं मारस જોવા ગયેલો. and at that point in time I understood who I am, what my background is and where do I come from. જ્યારે મેં આપણે કહું છું કે મેં મમ્મી આપણે દાઉદી બોરા છે, શું છે દાઉદી બોરા सब before that I had no exposure only towards this side of the world. And so I understood that how we contributed towards the freedom of our country, how we deal with different religious organizations. सब मोला શું રોલ પ્લે કરું છે સગળી ચીજ વાસ્તે. and सब मैं એટલો ઇન્સ્પાયર થઈ ગયેલો and I was so moved that when I got down વાકઈ એક સબ એક બુક હતી જેનામાં ફીડબેક લખવાનું હતું. so મેં છે ના મોટામાં ખાલી આમ કેપ્સ લોકમાં લખીને આવ્યો I feel proud to be a દાઉદી બોરા. મેં આમ सब લખીને આવી ગયેલો. सब in that moment कहने के मोलानी मोहब्बत मोलानी दीदारનો ઘણો શોખ હતો. પુરાણ મોલા પધારે તો મોલાનો દીદારનો ઘણો શોખ, બટ રાઈટ વે सब सूरत पर एवी नहोती, सीरत पर एवी नहोती टाइम पर, तो डिडंट नो एक्जेक्टली हाउ टू. बट आ मोला पधारे ने तो मैं दीदार वास्ते चालो जाऊँ. सब आई स्टिल रिमेम्बर हमें लोग फ्रेंड्स जो नरमिन पॉइंट पर बाहर था. आई वॉज रिटर्निंग बैक, हमें गाड़ी में આવી રહેલા અને જે ફ્લાવર છે આપણે આવે सब તો सब જો ગોલદેવલનો રસ્તો છે આપણે જોવાય આમ તો આપણે આવી રહેલા ગાડીના નામથી જોવાયું કે વા ભૂમણી સગલા ઉભા છે એન્ડ આમ ઉછલા ઉભા છે. તો આઈ અન્ડરસ્ટુડ કે લાઈક બુરહાન મોલા પધારવાના છે. તો જે તમને જે બીજું અમૃતા આઈ આસ્ક માય ફ્રેન્ડ્સ પ્લીઝ સ્ટોપ કરી દો, મને મોલા પધારે છે, મને દીદાર વાસ્તે જવું છે. આઈ થિંક સબ એ જે શોખ જાહેર કરો મોલા તરફ કે મોલાની દીદારનો શોખ છે સબ, તો આપણે મોલાની દીદાર વાસ્તે ચાલા જાઓ, પાછળ આપણે ખરા થઈને મોલાની દીદાર કરી લઈ. સબ એમ્ફેસાઇઝિંગ અગેન सूरत પણ એવી નહોતી, सीरत પણ એવી નહોતી, બટ મોલાની મોહબ્બત સબ એમ પછી મેં ધીરે ધીરે મોલાનું આપણે दीदार जाए मोला दीदार करे અને પછી મોલાનું બયાન અને એકદમ ગौर से सुनूं and I would try to understand. सब આખા બયાનમાં सब મેં છે ને listening મેં ખાલી 3 ચીજ સમજી પાયો જેટલા પણ મેં બયાન સુનું. So I made it 3 keywords. So this is early 20s. Today I'm 34 years old. In my early 20s, 3 keywords: niyat, yaqeen, shukr. And I just made it a framework in life to become successful, in life to grow, to achieve anything. नियत करो, नियत पर अपने यकीन रखो और लाइफ में हर चीज में शुक्र करो. And I was like, I'm going to take this principle that I've learned from Burhan Mola and I'm going to teach the world this principle. This I've still not started speaking as such. ગદીરે કુમનો દિવસ છે સબ, અને સબ હવે now સબ like I've understood principle. સબ મુફદ્દલ મોલા ગદીરે કુમની વાઝમાં આખા પધારે છે, આપણી સબ સેફી મસ્જિદમાં હતા, મોલાનો દીદાર કરા, तमकुन सब अखू થઈ ગયું. आई वाज ओवर देयर सब ये टाइम पर सेफी मस्जिद ओल्ड कंस्ट्रक्शन सब, तो सब सेफी मस्जिद ना पार लेफ्ट में एक आखी जगह હતી આમ એક વરાંડા ટાઈપ. तब तो सगला मुमनी चाला गયેલા सब કશિયાલીના સગલા સાહેબો આમ લેફ્ટ માં વા તશરીફ રાખી. જેને પણ દીદારનો મોલાનો શોખ કે અજીમ કરવાને વારું કે તો મોલાનો દીદાર તો કરેલા सब, બટ
सब એને પેટ ના ભરાય ઘણી વાર આપણે મોલાના દીદાર એમ શોખ થાય કે આપણે અજીન દીદાર મોલાના કરે તો મેં પણ પાછી એની સાઈડ પર બેસી ગયો કે ઇન્શાલ્લાહ મોલા પધારશે પાછી તો મેં પણ પાછી મોલાના દીદાર કરીશ. સબ આઈ વોઝ સિટિંગ ઓવર ધેર. સબ બાય નેચર આઈ એમ અ લિટલ ક્યુરિયસ. બેસા બેસા મેં શું કરું? I need, like, I want to talk to someone. And so at that moment, in that era, Instagram, YouTube, Facebook आता नहीं. Normally, now we would just remove our phones and not even look at someone else. But in that era, you will go and take an initiative to talk to someone. So I just decided, and सब मैंने एक young कसर ना भाई साहब जो आना, मैं भाई साहब पास गयो, and I go, साहब, I would love to have a conversation with you. सब मैंने पूछा कि हम શું વાત કરી છે? સાહેબ, I would just love to have a conversation with you. ભાઈ સાહેબ શું વાત કરી છે? સાહેબ, I have no agenda. સાહેબ, એ ટાઈમ પર અબ્દુલ કાદર ભાઈ સાહેબ આમ સાગે બાજુમાં હતા. બિન તમીમ ભાઈ સાહેબ. મને આમ સાહેબ મારો હાથ પકડો, આવો મારા પાસે આવો. કીધું હા સાહેબ, આવું છું. મને આમ બેસાડો, તો મારાથી વાતો કરો. શું વાત કરવી છે તમારે? સાહેબ એવું કે વાત કરવાની નથી સાહેબ, બટ આઈ વુડ લવ ટુ હેવ કોન્વર્સેશન વિથ યુ. સાહેબ મને ઘણા સવાલો કર્યા કે તમે શું સ્ટડી કરો છો, શું શોખ છે તમારા, લાઈફમાં શું કરવું છે. તો સાહેબ આખો એમનો ખુલાસો ઓફ દેટ કોન્વર્સેશન ઇઝ આઈ સેડ દેટ I have learned 3 principles around Molasi: Niyat, Yakin, Shukar. I intend to create programs and talk about these principles someday in my life. તો કીધું ઘણું ફાઇન, ઇન્શાલ્લાહ ખુદા. સબ મને આમ દુઆ કરી અને we parted ways. Cut to sub, I have now become a speaker. I have started public speaking. મેં અલગ અલગ corporate programs કરી રહ્યું છું. Sub, I have done a lot of corporate programs. બધી corporatesમાં team bonding, happiness, leadership, sales, negotiation, marketing. બે સાહેબ બહાર જ આપનું એક્સપોઝર હતું. સાહેબ ઇમેજિન you learned this law of 33%. 33% of your time अपने लाइफ में 3 पार्ट्स में डिवाइड करें. 33 એમાં એક 33% you spend towards making your craft better. તો સાહેબ મેં my craft of speaking એને હજી બેટર કરવું છે તો I used to ask people so that I can learn, like they have to be much better than me. So sir, I was in conversation with one of my brothers. I said that I asked him that you seem to be a very good orator. Give me a few ideas and tips. I mean, if you really believe in the law of 33% and you believe that you want to learn from the best, so you go to the best speaker. તો મેં કીધું who is the best speaker? એ તો સાહેબ એ ટાઈમ પર સાહેબ મને એમ ઇન્સાઇટ આપવામાં આવ્યું કે શેરા અલી અસગર ભાઈ સાહેબ બાજુમાં હતા કે પોતે ધ બેસ્ટ સ્પીકર છે. આપ એમને સુનો, એમનાથી જેને વાત કરો, એમનાથી ગાઈડન્સ લો. મી બીંગ મી ઇન દેટ એરા, अपने अपना कपड़ा, जीन्स, टी शर्ट, बैग लेना प्रदीप महल में ચાલો ગયો સાહેબ. સબ આઈ આસ્ક્ડ ઇન્ક્વાયર્ડ ઓફિસ અને સબ ઓફિસના બહાર જઈને બેસી ગયો. આમ થોડો વખત થયો, મેં આમ જઈને પૂછ્યું કે આઈ વુડ લવ ટુ મીટ છે સાહેબ એન્ડ હેવ અ કોન્વર્સેશન. સબ દીવાન જે છે, જ્યારે અમને દીવાને મને પૂછે શું વાત કરવી છે ભાઈ આપને? આઈ મીન માય 20s, full of enthusiasm and at the same time a little young arrogance. अपने એ ટાઈમ પર સાહેબ એટલી સમજ પણ નહીં અદબ શું કેમ આપણે કઈ ચીજ હાઉ ટુ ઇવન પુટ ઇટ ફોરવર્ડ ઇન ધ રાઇટ વે. પણ કઈ વાત કરવી છે, તું શું વાત કરવી છે? મને એમ કહું તો સરી શું વાત કરવી છે, તો મને કંઈ શીખવું છે. શું શીખવું છે ભાઈ? આમ કહું ખબર નહીં, તમે પછી વાત કરી, તમે આવ્યો, મેં કીધું ઠીક છે રૂકો મેં વાત કહું છું. એ સાહેબ હતા જનાબ અંદર ગયા, રજા લીધી, મને અંદર બોલાવવા. મેં ગયો, આપણે તસ્લીમ કરું, સલામ કરું, મને કીધું આપ બેસો, મને બેસાડો. આમ સાહેબ અમને કદમના પાસે આમ બેસાડો, આમ દૂર બેસો કે અમારા પાસે અહીંયા આવીને બેસો, આમ કદમના પાસે બેસાડા. અને એ પૂછું તો મેં કીધું સાહેબ મારા આમ 3 પ્રિન્સિપલ્સ છે. આઈ એમ અ પબ્લિક સ્પીકર, આઈ વોન્ટ ટુ મેક માય ક્રાફ્ટ ઇવન બેટર. સાહેબ આઈ વુડ લવ ટુ લર્ન ફ્રોમ યુ. આપ મને ઇન્સાઇટ્સ આપ્યા. સાહેબ શેરા સાહેબે મને 3 ઇન્સાઇટ્સ આપ્યા એ ટાઈમ પર, વિચ આઈ સ્ટાર્ટેડ યુઝિંગ ઇન માય પબ્લિક સ્પીકિંગ જર્ની. સાહેબ તો એમ કરીને સાહેબ સાહેબ હા સાહેબ પછી જેથી સાહેબ મેં આ મારું કોન્વર્સેશન શેરા સાહેબ ગોટ ઓવર એન્ડ આઈ વોઝ ગેટિંગ આઉટ ઓફ ધ ઓફિસ. અબ્દુલ કાદર ભાઈ સાહેબ વોઝ એન્ટરિંગ ઇન. મને દેખા, મને હાથ પકડો, એટલે સજાભાઈ કીધું હા સાહેબ કેમ છો સાહેબ, શું કરો છો? સબ સ્પીકિંગ સાહેબ આપને કીધું ને કે યુ સ્ટાર્ટેડ? મેં કીધું જી સાહેબ સ્ટાર્ટેડ. કાલે મને આવીને મળો. મેટ હિમ, ગોટ introduced towards Talabul at the age of 23-24. Started doing students programs. Some then diversified to business programs through Tijarat Rabia. Then ITNC programs under ITNC banner. सब in that young era इतने से नहीं समझ में આવતું, અને આપણે એમ લાગે છે કે આપણે સહી છે, મેં કરું છું ને બરાબર છે. Like I still sometimes when I look back, I find it very funny that when I used to travel, ભાઈ સાહેબ ને हम सब अपने सफर पर जाए एज ए स्पीकर, I'm getting a lot of respect. આપણે તો આમ કેઝ્યુઅલી જીન્સ શર્ટ પહેરીને ચાલા જાય, ભાઈ સાહેબ સાથે હોય, આમ કોઈ બોલે ના, કોઈ આમ પોઈન્ટ આઉટ પણ ના કરે. બટ વિથ ટાઈમ આઈ અન્ડરસ્ટુડ, સબ તોફીક થતી જાય,
how to behave, how to speak, how to address, when to say, when not to say. એનાથી સબ eventually reached a stage where doing public speaking for years reached a stage where સબ સુરત એવી નહોતી, સુરત ધીરે ધીરે હવે થઈ રહેલી. સબ COVID happened. So when COVID happened, I had a habit of going to the salon. Salon તો મેં જઈ નહોતો શકતો. And sab, I was very inspired by movies. એ ટાઈમ પર સબ ઓલી કબીર સિંહ ને બધી અલગ અલગ મૂવીઝ આવી રહેલી where people used to keep those bearded looks. And સબ એમ ઇન્ફ્લુઅન્સ માં કીધું ચાલ આપણે હમણાં રાખીએ, રહેવા દઈએ, પછી આપણે આગળ એમ ડિસિઝન જોશું શું છે. સબ તો 3 months happened, COVID happened. ધીરે ધીરે સબ a few insights at my life. માં એમ ક્વેશ્ચન આવે કે as a public speaker, if someone asks me today, is this is if you have beard, is that like a limitation? મેં આજે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સના પ્રોગ્રામ કરું છું, કોઈ મને એમ વાર પૂછી લેશે અને મેં માનું do I believe it's a limitation? I believe no, it's not. It is my strength. So if they ask you when did you start keeping, what will you say? Because મારા તો ધ્યાનમાં હતું કે એક ઉંમરનો મેં થઈ જઈશ પછી આપણે આમ આપની સુરત એમ કરશું. ટિલ દેટ આપણે તો હવે યંગ છે હમણાં. સબ એમ જ ફિલોસોફી હતી, કોન્સેપ્ટ એમ જ હતો. So sub that insight was like, it hit me hard. I'm like, if I want to preach something to someone, first I have to believe in it and I have to imbibe it my life. And if મેં અગર મેં માનું છું કે મેં મારા મોહબ્બતમાં મેં હજી ના થઈ રહ્યો છું, તો મોહબ્બત બોલા કંઈ ફરમાન કરે છે તો મેં માથે કેમ નહીં ઉપાડી દો. સો સાહેબ નાવ આઈ એમ લાઈક ઓકે, તો મેં નિયત કરી કે ઇન્શાલ્લાહ આપણે હવે આપણે સુરતમાં થોડા ચેન્જીસ લાવે, આપણે ધીરે ધીરે રાખીએ. સાહેબ લાઈક આઈ સેડ, I don't come from that background. And I come from very different. So, it was not very much accepted. As I decided that मैं આવું કંઈ કરી રહ્યો છું, I got a lot of backlash from immediate close circle. આમ કે શું કામ આમ નેમ કોલિંગ, સબ ઘણું બધું આખું થયું, આખું એક જર્ની હતું. પણ સબ ધીરે ધીરે આપણે યુ ગેટ વેરી કમ્ફર્ટેબલ in who you are and what you believe in. And sab, I think that made the difference. સબ એવી રીતે સબ ગાડીનું અમલ થયું. સબ પછી એમ પછી હજી આમ પછી આવે કે આપણે છે ને આમ કોઈ મોટો પ્રોગ્રામ હશે, મીટિંગ હશે, તો એમાં આપણે આમ ટોપી પર આપણે આમ પહેરી જશું, અધરવાઇઝ આપણે દાઢી તો ધીરે ધીરે પછી પાછી એમ એક સવાલ આવ્યો, એક ઇન્સાઇટ આવ્યો, શું કામ એમ only when it is important, only at that time, why isn't part of my life? આમ કેમ કે આજે કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે તો મેં આજે આમ પડું છું, યા આજે ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગ છે તો મેં પહેરીને જઈશ. શું કામ નોટ એવરી ડે? બરાબર છે, એવરી ડે હોવું જોઈએ. ઇટ હેઝ ટુ બી માય આઈડેન્ટિટી. એન્ડ ધેન સબ ધેટ ટ્રાન્ઝિશન હેપન્ડ. So over the period of 10 years, at every stage, through learning, asking, questioning, and listening, I've become આપણે સુરત સિરત અને રહેનમાં તોફીક થઈ છે. That's the journey so far. થોડું બેક ટ્રેક મેં કરું કે તમે કહ્યું કે માધુન સાહેબે તમને 3 ઇનસાઇટ્સ આપી, એમાંથી કઈ શેર કરી શકો? સબ I can out all 3 સબ. So first insight, તો પેલું એમ કીધું કે લર્નિંગ હેપન્સ એટ અ સબકોન્શિયસ લેવલ. તો મેં હમણાં આપણે જે કહીશ એનાથી યુ વિલ, એના કરતાં વધારે આપ મને દેખો, મારા સબકમાં આવો અને મને દેખો, મને ઓબ્ઝર્વ કરો. ધીસ વે યુ વિલ લર્ન એટ અ સબકોન્શિયસ લેવલ હાઉ આઈ ડુ, વોટ આઈ ડુ, મેં કેમ પ્રીચ કરું છું, મેં કેમ વાત કરું છું. સબ ફર્સ્ટ થિંગ. અને સબ દેટ અગેન એનાથી આઈ ગોટ એક્સેસ ટુવર્ડ્સ ધ સબક. અધરવાઇઝ એ તો હતું જ નહીં. સબ એક તરીકાથી મોલાયાજીન મને આ કરી કરું. તો સબ મને લર્નિંગ આપી એટ અ સબકોન્શિયસ લેવલ. સબ સેકન્ડ ચીજ મને એમ શીખાયું કે બી ટ્રુ ટુ હુ યુ આર વેન યુ સ્પીકિંગ. એમ નહીં કે આ આમ છે તો મેં આમ વાત કરી લઉં, આને ખુશ કરવાને મેં આમ વાત કરી લઉં. આપને કોણ છે, આપની ઓળખાણ આપને ખબર હોય, એન્ડ યુ હેવ ટુ બી ટ્રુ ટુ આવરસેલ્વ્સ. સામેવાળાને જોઈને અચ્છા આને ખુશ કરવાને મેં આમ કહી દીધું, આને ખુશ કરવાને આમ કીધું, એમ નહીં. નો હુ યુ આર એન્ડ ધેન સ્પીક. એટલે થર્ડ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ પ્રેક્ટિસ. એકદમ આમ એમ કે પ્રેક્ટિસ કરો છો, પ્રેક્ટિસ કરજો. એમ નહીં કે જસ્ટ જેને કહી દીધું, પ્રેક્ટિસ કરવાનું. સબ મેં પાછી સાહેબને કીધું, મેં પાછી સલામ કરવા ગયો અને સબ કીધું સાહેબ મેં આમ એક સેમિનાર વાસ્તે આમ જઈ રહ્યો છું, મને હાથ પાછા આમ હાથ મૂકીને કીધું પ્રેક્ટિસ તો કરો છો ને? જી સાહેબ આખું પ્રેક્ટિસ કરેલું છે. અને પછી મેં ઘણા ખુશ થયા કે તમે શું ફરમાવ્યું. હવે આપણે હમણાં તમારી જે લાઈન ઓફ વર્ક છે એના ઉપર આવીએ તો એક ચીજ જે ઘણીવાર એમ બને છે કે એસ્પેશિયલી નાના ગામોના અંદર કે જસ્ટ બીકોઝ પહેલાંથી આમ કરતા આવી રહ્યા છું યા મને આ ચીજનું નોલેજ છે તો હવે દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટ્રાય, ઓર પરહેપ્સ નોટ ધ ફર્સ્ટ થિંગ, પણ બાદ વખત એમ ખ્યાલ આવી જાય છે કે ધીસ ઇઝ ધી ઓનલી થિંગ દેટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટ્રાય. કે વર્ષોથી લંબરનું કામ કરી રહ્યા છું તો મને લંબરના જ કામમાં જવું છે. પણ
પહેલા એમ જોવું જરૂરી છે કે ઇઝ ધેર એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર ધીસ, અને ચાલો એમ બી હોઈ શકે કે વિધિન લંબર ઇટ સેલ્ફ હાઉ ડુ યુ ક્રિએટ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર યોર ઓકે સર. સેલ્ફ. તો ઓપોર્ચ્યુનિટી કેમ દેખવાની, ગેપ્સ કેમ દેખવાના, એમાં થોડો ઇન્સાઇટ શેર કરશો? સર, we have a definition of opportunity જે આપણે બનાવ્યું છે. Opportunity is the need of the customer out of which we develop a product or service. સબ આ બે પાંચ બધાને ખબર છે, બધાને સહેનમાં આવે છે કે ઓપોર્ચ્યુનિટી કસ્ટમરની નીડ છે જેનામાંથી મેં પ્રોડક્ટ ને સર્વિસ બનાવું છું. સબ બટ આમાં એક થર્ડ લેગ છે, એ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ લેગ છે, ફોર વિચ ધ કસ્ટમર ઇઝ વિલિંગ ટુ પે યુ મોર દેન ઇટ કોસ્ટ ધ વેન્ચર ટુ મેક ઇટ. જરૂરત છે, પ્રોડક્ટ બનાવ્યું બરાબર છે, બટ એનાથી કસ્ટમર પૈસા આપવાને તૈયાર છે. એનાથી ખબર પડે છે એક્ઝેક્ટલી કે હાઉ બિગ ધ નીડ ઇઝ એન્ડ હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધ નીડ ઇઝ. તો સાહેબ, 3 ways we validate a product or we validate an idea. તો સાહેબ આ એક ઇક્વેશન ને પછી આપણે ફર્ધર બ્રેકડાઉન કરે છે ઇન્ટુ મલ્ટિપલ સ્ટેપ્સ. સો નાઉ દેટ આઈ અન્ડરસ્ટુડ દેટ opportunity is the need of the customer out of which I create a product or service. So sab, there are gaps. Now gaps are mostly available in 4 areas: need, problem, demand, inefficiencies. યા તો આપણા કસ્ટમરની જરૂરત હશે અને આપણે ખબર પડી જશે, યા તો આપની યા કોઈની તકલીફ હશે અને આપણે ખબર પડશે કે જો આ તકલીફ છે, આ તકલીફમાંથી આપણે બિઝનેસ બનાવી શકે છે, એક પ્રોડક્ટ કે સર્વિસ બનાવી શકે છે. યા તો સાહેબ એ ચીજનો ડિમાન્ડ ઘણો વધારે હશે અને આપણે લાગુ કે અચ્છા ડિમાન્ડ છે માર્કેટમાં આ ચીજની, તો આ ઓપોર્ચ્યુનિટી થઈ ગઈ. અને સર ફોર્થ થઈ ગયું ઇનએફિશિયન્સી. આપણે કંઈ પણ કામ કરે છે એનામાં કોઈ પ્રોસેસ ડ્રિવન કામ હોય, એનામાં જો ઇનએફિશિયન્સીઝ કેટલી છે, if there are 8 stages to make it happen, 9 stages, 7 processes, can you make the process less? People will pay you because you are helping them save time and money. So for example, 10 years back, if we had to book a ticket, we will go towards the counter and we'll book a ticket. સાહેબ એમાં કેટલા પ્રોસેસીસ છે, મેં બહાર આવીશ, મેં બાઇક ચલાવીશ, યા તો મેં ટેક્સી લઈશ, યા તો મેં ચાલીને જઈશ, કાઉન્ટર પર જઈશ, એ મને કહેશે આપના પાસે છૂટા પૈસા લઈને આવો, તો મેં છૂટા પૈસા લેવાને જઈશ, પછી મેં ફોર્મ ફિલ કરીશ, આપીશ, એ કહેશે ટિકિટ અવેલેબલ છે કે અવેલેબલ નથી. સો મેની પ્રોસેસીસ. But now I can go online and instantly check if it's available or not available. If it's available, I can book it. If it's not available, I can book it and see if I get an available ticket. मैं प्रोसेस सिंप्लीफाई करी करूँ, मैं मारो टाइम बचावी करूँ, ऑटोमेटिकली आई एम हेल्पिंग हिम इन मेक मोर मनी. तो पीपल पे यू फॉर सॉल्विंग देयर इनएफिशिएंसीज. હવે સાહેબ પછી આનામાં આપણે હજી ડીપ ડાઉન કરે છે. સાહેબ હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આ 4 ગેપ્સ મળ્યા છે: નીડ, પ્રોબ્લેમ, ડિમાન્ડ, ઇનએફિશિયન્સી. હવે નાઉ દેટ યુ હેવ એન આઈડિયા, યુ હેવ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી, યુ વિલ have to build it on a differentiator. So sab differentiators are quality, quantity, time, price, story, form factor. So for example, ટાઈમ, ડોમિનોઝ આખું એનું જે બિઝનેસ બિલ્ડ કરવું છે એમ ફિલોસોફી પર હતું કે પહેલાં તો પિઝા આપણે ઘરે મંગાવતા નથી, કેમ કે ઘરે આવશો તો ઠંડુ થઈ જશે. ડોમિનોઝ કેમ આપે તો 30 મિનિટ્સથી કે 30 મિનિટના અંદર આપણા ઘરે આવી જશે. તો સ્ટોરી, ટાઈમના આનામાં વીબા કહીને કંપની છે, વિચ ઇઝ અ કેચઅપ કંપની. ફોર્મ ફેક્ટર પર રમવું ને એ લોકો આખું ડિફરન્સિએશન લઈને આવ્યા. આપણે કેચઅપ કાચના બોટલમાં આવે, પછી આપણે ખાલી કરીએ, પાછળથી આપ ઠપ મારે. તો દેવર ઓલરેડી એ લોકો ફોર્મ ફેક્ટર ચેન્જ કરું, અપસાઇડ ડાઉન બોટલ, નીચે નોઝલ છે, આમ તમે નાખો, સ્ક્વીઝ કરો, કેચઅપ પડી જાય. તો આ સબ ડિફરન્શિએટર્સ છે દેટ યુ ઓબ્ઝર્વ ટુ એડ ઇન યોર પ્રોડક્ટ, અને આપ વેલિડેટ કરો છો કે આ ચાલશે કે નહીં ચાલે. સાહેબ એમાં પછી હજી મલ્ટિપલ પ્રોસેસીસ છે, બટ દેટ વિલ બીકમ વેરી લોંગ. તો જે આ જે 4 પોઈન્ટ્સ તમે ગિનાવી, નીડ, પ્રોબ્લેમ, ડિમાન્ડ, ઇનએફિશિયન્સી. હા, તો એસેન્શિયલી ઇફ યુ વોન્ટ એને અગર બોઇલ ડાઉન કરવું હોય તો આ ચીજોથી કેમ વેલ્યુ ક્રિએટ કરી રહ્યા છો જી સર, કસ્ટમરના વાસ્તે, બરાબર સર. તો એને કેમ ક્વોન્ટિફાય કરવાનું? એ ચલો એમ છે કે મેં કરી રહ્યો, પણ હાઉ ડુ આઈ કન્વે ટુ ધ કસ્ટમર કે આમ ધીસ ઇઝ ધ વેલ્યુ દેટ યુ આર ગેટિંગ. એ જે સેલ્સના પ્રોસેસના અંદર થોડું આવે, પણ એ મને એકદમ ક્લિયર કરવું પડે ને રાઈટ સર. કસ્ટમરના વાસ્તે, એ કેમ કરવાનું? સબ ફોર એક્ઝામ્પલ સાહેબ, yesterday I was in conversation with someone I really look up to. મેં એમના ઘરે હતો એન્ડ મને ઓફર કરું ફ્રેન્ચ પ્રેસ, અને વી આર સબ ફ્રેન્ચ પ્રેસ આપનું પ્રોસેસ શરૂ થયું, ફ્રેન્ચ પ્રેસનું કોફી બનવાનું, એન્ડ સમ ટાઈમ મસ્ટ હેવ પાસ્ડ. મેં ભાઈ સાહેબ સાથે જેના ઘરે હતો, ભાઈ સાહેબે મને સવાલ કર્યો કે મુર્તઝા 4 મિનિટ્સ થઈ ગયા હશે? કીધું મને નહીં ખબર સાહેબ એકદમ. તો એ સાહેબ શું કામ આમ સવાલ કે જે આપણે નોર્મલ બ્રૂનો ટાઈમ 4 મિનિટ્સનો હોય છે, 4 મિનિટ્સમાં ફાઇન બ્રૂ થઈ જશે. તો મેં કીધું કે સાહેબ હવે દેટ મીન્સ I can build a product where I can have a timer on the French press digital clock, so that અગર 4 મિનિટ્સ થઈ જાય તો કંઈ બીપ કરે, કંઈ સાઉન્ડ કરે, એન્ડ મને ખબર પડી જાય. તો સાહેબ ધીસ ઇઝ અ થોટ, ધીસ ઇઝ નોટ એન આઈડિયા. આઈ ફાઉન્ડ અ ગેપ. એક નોર્મલ ફ્રેન્ચ પ્રેસમાં શાયદ ટાઈમર નથી,
મેં અગર ટાઈમર આપી દઉં તો ઇટ મેક્સ ઇટ મોર એફિશિયન્ટ and it solves the customer's problem. But now this is just a thought. I will first take it to the market. I will research. Is there a product available in the market which already solves this problem of timer? If it is available at what price point? The differentiating value between a French press without a timer and something which is digital, is it very big? If it's very big, can I get it at a lower price? If it is not very big, so પછી શું કામ એનામાં I will put in my time and energy to make a differentiated product. So sir, for me to build another product, although I have an idea, I'll have to first validate it by seeing that does an existing product exist with this which is solving this problem. If it is solving the problem, it is solving with what differentiator? Price no differentiator see, story na differentiator see, કે form factor ના differentiator see. પછી મેં differentiator validate કરીશ અને મેં સોચીશ કે can I come up with another differentiator which is making the process even more efficient. And પછી મેં એનામાં લઈને જઈશ VCPP process, validate, communicate, position, price. मतलब सब I will now, based on the differentiator that I have in mind, I will create a minimum viable product based on the customer who I minimum viable product. So minimum viable product is सब अगर મને એમ છે કે મને એક એવો કપ બનાવવું છે જે ઓટોમેટિકલી સગળું ગરમ કરે. આ મારો લોંગ ટર્મ વિઝન છે, મોટો પ્રોડક્ટ મને આવું બનાવવું છે. I can just create a Google form and ask someone કે મેં આમ આખો પ્રોડક્ટ બનાવીશ અને મેં સગલાને શૂટ કરી શકું છું અને એ લોકોના ઓપિનિયન્સ લઈ શકું છું and then I can identify and give them an option કે તમે કયા પ્રાઇસ પોઈન્ટ પર આ ખરીદશો. તો based on the customer profile મને ખબર પડશે કયો કસ્ટમર પ્રોફાઇલ કયા પ્રાઇસ પોઈન્ટ પર આ પ્રોડક્ટને એક્સેપ્ટ કરે છે અને એડાપ્ટ કરે છે. તો I am getting more data. Based on that data, I will get more clarity of creating a problem statement. જેમાં મને exactly ખબર પડી જશે કે I am solving this problem for this type of a customer who believes in this and is willing to pay this price. And then I will put in all my resources and money to create a full scale product. Based on that, જે કે એમના મસલન ગૂગલ ફોર્મ બનાવ્યું અને તમારી આઈડિયાને ગૂગલ ફોર્મના જરિયાથી વેલિડેટ કરી. હવે આમાં કોઈ આ સુને ઓપ્શન તો એને એકદમ somebody might think કે મેં ગૂગલ ફોર્મના જરીએ મારી આઈડિયા બનાવીને બતાવી લઈશ તો કોઈ બીજું બનાવી લેશે બિફોર આઈ ડુ. તો એને કાઉન્ટર કેમ કરો? સર એમ તો પછી તમે લોન્ચ એમ થોટ આઈડિયા હોય કે if people know my idea they can copy it, so then even if you execute it someone can copy it. Sir, there are two types of idea. One, and the idea has intellectual property. તો આપ પહેલાથી એને એવી રીતે ગવર્નન્સ કરીએ અને એને એવી રીતે you keep it hidden. For example, coming up with an ice cream which is derived from frozen fruits. હવે સાહેબ આની machines available છે માર્કેટમાં. Everyone can buy a machine which converts a frozen fruit into an ice cream directly, making it much more nutritious or healthier as compared to another milk based ice cream. તો પ્રોડક્ટ તો કોઈ પણ લઈ શકે છે ને, બટ એ એક્ઝિક્યુટ કેમ કરે છે એને કેમ સમજમાં આવે છે કે અગર મેં આ પ્રોડક્ટ લઈને આવું છું, someone may think that ઓ મેં આ આઈસ્ક્રીમ લઈને આવું છું, મેં આને 80 રૂપીસમાં વેચી દઈશ, હજી સસ્તામાં વેચીશ. બટ અગર just because you sell it cheaper, are you achieving economics of profits? Have you targeted the right customer? शायद the customer who wants to eat that ice cream, you've not targeted that. So at the end of the day, sir, it boils down to how you have executed it. Differentiator is not the idea unless and until it is an intellectual property. Otherwise, differentiation is the execution, and everyone executes it differently. એમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે because ઘણા સેમ પ્રોડક્ટ્સ બી હોય છે પણ એક એકદમ ઉચકાઈ જાય છે અને બીજા ફ્લોપ થશે. તો even in idea, sir, no, એમ કહેવાય છે કે no idea is કે આસમાનના નીચે કઈ નવું નથી. No idea is new. Even if you are thinking it today, you think that it is only you who is thinking it. There are thousands of people around the world who are thinking the same, out of which 100 have already executed in their country, city, state in some way, in their capacity and manner. You will always find a reference જે આમ કરેલું છે. So one is you can learn what they did right, what they did wrong, and what they did right એનામાં કઈ gaps મળશે કે જો આ લોકો આ કસ્ટમરનું આ પેઇન પોઈન્ટ સોલ્વ કરી રહ્યા છે, બટ હજી પણ આ એટલા કસ્ટમર પ્રોફાઇલ્સ રહી ગયા છે. I can probably address it to these customer pain points. અને આમ જેટલું વધારે એમ એકમાંનામાં સ્પેશિયલી ઇન ધ ઇન્ટરનેટ એજ જેટલું વધારે એમ ઓપન હોવું છો તે પીપલ આર એકચ્યુઅલી મોર એટલે જે લોકો જેટલા વધારે ઓપન હોય છે somehow they are also doing better in business also. હા સર, you give you get. આપણે if we તિજોરી બંધ રાખવાથી તો પૈસા આવતા નથી. તો સબ પીપલ સબ એમ છે કે જેને એમ સબ strategy is a very important part of business, but strategy ના સાથે સાથે હિંમત પણ એટલી જ જરૂરી છે.
ખાલી હિંમતથી પણ બિઝનેસ નહીં થઈ શકતો કે જો હિંમત છે તો કરી કરું. એનું સ્ટ્રેટેજી છે, એનું આખું જે પ્રોસેસ છે, જે આપણે કરવાનું છે, એ પણ ઇક્વલી જરૂરી છે, દેટ ટેન્જિબલ પાર્ટ્સ. અને બટ હિંમત છે તો સાહેબ ઘણા લોકો પાસે આમ સ્ટ્રેટેજી હોય છે કરી શકે, પણ લોકો હિંમત જ નહીં કરી પાવતા. એન્ડ દેન દે આર સ્ટક ઓવર ધેર, મેં ફેલ થઈ જઈશ તો મારા સાથે આમ થઈ જશે તો. સો દેટ ઇઝ વેર યુ હેવ ટુ નો દેટ સબ ક્લેરિટી, કોન્ફિડન્સ ક્યારે આવશે જ્યારે આપણે ક્લેરિટી આવશે. ઇફ યુ આર સ્ટાર્ટિંગ એનીથિંગ ન્યૂ with half knowledge or with not enough knowledge is very dangerous. Do a good amount of research. Don't if you get an idea today, don't be like I'll start tomorrow. If you get an idea today, have you spent enough time to take that idea, do research about it, create a minimum viable product? If not a minimum viable product, have you done even enough research about it? Let's say if you meet 100 people and if 100 people ask you about your idea, you can confidently answer those questions. Why do you want to think of an idea today, tell on Instagram in the evening and get validation કે જો આ તો શું સોચી રહ્યો છે? Right now we are in that rat race. મેં જે દિવસ જીમ જાઉં છું, મેં એ દિવસ દુનિયાને કહું છું હેલ્થ કોન્શિયસ, હેલ્થ ફોકસ. Can you think of an idea, keep it to yourself, work on it in that silent space till you reach a stage where you have enough knowledge and data to know that, hey, there is an opportunity over here. And then go to that. Then when you execute it, it's a more profitable. So we come only at a stage where idea to a profitable product roadmap. There are a lot of ideas. Sometimes we find the idea is investable, but the person is not. And sometimes when the idea can be tweaked a little, આપણે આને આમ જ્યારે પ્રોડક્ટ બનાવશું તો આવી રીતે ટ્વીક કરી શકે છે. That also we get insights from data and research. સબ કેટલા બિઝનેસીસમાં હમણાં પણ સબ let's say સબ we are consulting 3 startups right now. એમાં સબ all 3 the initial eventual starting idea જે entrepreneur લઈને આવે છે, and by the time the product is made, idea and the product are very different. એમાં સબ ઘણો જ ફરક હોય છે. સાહેબ એટલે એક્સેપ્ટન્સ પણ પછી વધારે છે ફોર ધ પ્રોડક્ટ. સાહેબ શાયદ આઈડિયામાં એક્ઝિક્યુટ કરી કાઢે એમ જ કે આમ છે, મને લાગે છે આમ છે, તો પ્રોફિટેબિલિટી સાથે થવું પડે ને બેઝડ ઓન વોટ યુ લર્ન અને શું બટ ફીડબેક આવે ઇફ યુ આર એડેપ્ટિંગ આફ્ટર ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ આઉટ, તો યોર કોસ્ટ ઓફ લર્નિંગ ઇઝ વેરી હાઈ. એન્ડ દેન યુ કેન જસ્ટિફાઈ સેઇંગ કે તો હવે જે થનાર છે, યા યુ કેન બ્લેમ ઇટ ઓન સમથિંગ. બટ રિયલ વર્ક છે કે આપે બિફોર યુ લોન્ચ ડીડ યુ પુટ ઇન ધ વર્ક? Did you, what was your belief or that data or that case study to know that aa chalse? So we get every someone will come up with a new idea. I have come up with this idea that I want to launch a watch brand which I believe એનામાં મેં ટ્રેડિશનલ આપવું છે કે મેં ટ્રેડિશનલ વોચીસ બનાવીશ જેનામાં ઇન્ડિયાની હેરિટેજ ચીજો બતાવીશ. મેં કીધું બહુ ફાઇન આઈડિયા છે. વોટ મેક્સ યુ બિલીવ ધીસ વિલ વર્ક? મને એનું જસ્ટિફિકેશન આપી દો. અને હાઉ રેશનલ ઇઝ યોર જસ્ટિફિકેશન? એમાં કઈ પ્રૂફ છે, એમાં કઈ ડેટા છે, કઈ કેસ સ્ટડી છે? યુ હેવ સમ ઇનસાઇટ વિચ સમવન મે નોટ હેવ. એનામાં ઇફ યુ ઓનલી હેવ બિલીવ કે મને ખબર છે, મને એમ લાગે છે, મેં જોયું છે, તો યુ યોરસેલ્ફ આર નોટ કન્વિન્સ્ડ. બિકોઝ સબ બિલીફ એન્ડ નોઈંગમાં એક સબ એ બહુ સ્લાઇટ ડિફરન્સ છે કન્વિક્શનમાં. So for example, sir, I know this is a camera. I don't need to believe this is a camera. I know it's a camera. Oftentimes, sir, we use the word belief is because we lack information and we are using it to make ourselves feel good. કે ના મને તો આમ ખબર છે આ છે. જ્યારે છે તો છે. You don't need to use the word belief because I believe. Belief is an additional element that you're using. કે મને આ ચીજમાં યકીન છે કે આ છે. બરાબર છે, યકીન છે. જસ્ટિફિકેશન શું છે? અને જે differentiators ના નામના મસલન off the top of my head it feels કે pricing is the last differentiator that you want to use. કેમ કે નેટો price war ના someone will come and cut you down. So even in differentiators, when you have blocked a differentiator, there is another step called unfair advantage. Even in the differentiator, you need to have an unfair advantage. So if you agree that if you're starting a burger shop and you believe the differentiator is feel good experience. A feel good experience is one of the differentiators because you believe that જેટલી પણ મારા એરિયામાં રેસ્ટોરન્ટ છે યા તો QSR રેસ્ટોરન્ટ છે જે 80-85 રૂપીસના બર્ગર મળે છે અને પછી ગોરમે ટાઈપના રેસ્ટોરન્ટ છે જ્યાં 300 રૂપીસના બર્ગર મળે છે where people are sitting. But both of these places are not able to give the customer that feel good experience or that Instagram experience or that interactive experience. તો મેં feel good experience લઈને આવ્યો છું જ્યાં બર્ગર આવશે, મારો સર્વર જશે, એ કટ કરશે, પીસીસમાં કરશે, પછી આમ કેચઅપ આમ નાખશે. આઈ એમ ક્રિએટિંગ અ ફીલ ગુડ એક્સપિરિયન્સ એન્વાયરમેન્ટ. દેટ ઇઝ માય ડિફરન્શિએટર. ઓકે, વેરી ગુડ આઈડિયા. એનામાં અનફેર એડવાન્ટેજ શું છે તમારો? વોટ ઇઝ ઇટ દેટ મેક્સ યુ બિલીવ દેટ ઇન ધીસ ડિફરન્શિએટર કેનોટ બી કોપીડ બાય સમવન એલ્સ?
If you can do that, means someone else can also do. Do you have an unfair advantage in the differentiator? That is where the real test comes in, and that is where more research has to be done in understanding your product at a more deeper level. Okay, do I have something at the hunar level और अंडरस्टैंडिंग कि मैं आना में एक अनफेयर एडवांटेज રાખી શકું છું કે કોઈ ઇઝીલી કોપી નહીં કરી શકે આ પ્રોડક્ટ या ઇઝીલી આમ મિમિક નહીં કરી પાવે. તો એ લાઈન કા છે બિટવીન એનાલિસિસ પેરાલિસિસ એન્ડ એક્ઝિક્યુશન? Sir, if you have some data, for example, sir, we understood opportunity, we understood gaps, and to build on gaps, there are differentiators. In the differentiator, we need an unfair advantage. Sir, if you have done all this research on paper, you have an idea which is really strong. You can start executing it. But આ જેટલી પણ આ બધી ચીજો છે મારા પાસે પેપર પર જ નથી, મારા પાસે અહીંયા છે ને, મને ખબર છે શું છે. You are not at that stage only. You still not put in that amount of hard work that is required to launch a business. If I ask you, tell me your idea in one line, are you able to explain it to me? Are you able? Have you made some product map? કઈ પણ પેપર પર છે, થોડું પણ છે ના સાહેબ, એવું તો કઈ કાર્ય બનાવ્યું જ નથી. એમ નથી કે નહીં આવડતું, શીખી શકે છે, આપણે સમજી શકે છે, આપણે આપણી ભાષામાં લખી શકે છે. ઇવન ઇફ યુ કેન તમે મને વર્ડ ડોક્યુમેન્ટમાં આપણે લખીને આપી શકો છો કે મારો શું પ્રોડક્ટ છે, મારો કોણ, what problem are you solving, for whom are you solving, and at what price point you will solve, what makes you believe the problem that you are solving the customer will pay for it. મને બસ આ 4 સવાલના જવાબ આપી દો. એન્ડ મને કહે કે હા મેં તમારે આઈ ગેટ બેક ટુ યુ, એન્ડ સબ પછી ગાયબ થઈ જાય, એક હફતો લાગી જાય. એને કહે છે કે બીકોઝ સવાલના જવાબ જ નહીં આપી દો, then they believe that I only optimism and himmat is very good, but not only that. Start, you need himmat થી સ્ટાર્ટ કરો છો, but then you get processes, structures, frameworks to continue and to succeed. અને આ હમણાં જેટલી જે વાતો કરી રહ્યા છો તે હમણાં નાના ગામોમાં જે ટ્રેડિશનલ બિઝનેસીસ છે, એમના કોઈ કિરાણાની દુકાન છે, આ તો કોઈ હાર્ડવેરની દુકાન છે, એમાં બી આ સેમ અપ્લાય થાય? सब આ સેમ ચીજ બટ આપણે એક અલગ અંદાજમાં કરે છે, આને સિમ્પ્લિફાઈ કરે છે. આમ સબ જસ્ટ અમને આપણે ઉરુસના યામમાં આવ્યા છે, 2 daysનો મેં ત્રીજા રાબિયામાં પ્રોગ્રામ કર્યો છે ફોર પીપલ જે ઇન ટિયર 3 સિટીઝ પઠારી પર આખું બિઝનેસ કરે છે. અને and sir, this I believe this was the most challenging program of my life. I was talking to my wife, and I told for me to teach someone startup, or for me to teach someone idea to product in the language that I think in English is very easy. If you keep me with someone who's really કે કયા પણ બેકગ્રાઉન્ડ છે મેં વાત કહી લઈશ, બટ ઇફ આઈ ડોન્ટ, અગર એટલો મોટો ગેપ હશે અને સબ એના પાસે એક્સપોઝર નથી, એને મેં આ ફ્રેમવર્ક છે એટલું આમ મેં મારા સાથે એકદમ સિમ્પલ બનાવ્યું છે, બટ છે ઘણું કોમ્પ્લેક્સ. મેં કેવી રીતે આ ફ્રેમવર્ક શીખાવું? એન્ડ સાહેબ આઈ વોઝ સ્ટ્રગલિંગ સિન્સ અમે દિવસથી મેં ફ્રેમવર્ક સ્ટ્રગલ કરી રહ્યું છું બનાવવાને એને એ હર વર્ડ ડિફરન્શિએટરને, ઓપોર્ચ્યુનિટીને, નીડને, અને મેં સિમ્પ્લિફાઈ કેવી રીતે કરું. એટલે સાહેબ આઈ વોઝ ઇન દેટ સેમિનાર, અને સાહેબ 35 લોકો સામે બેસા છે. આઈ બ્રોક ડાઉન ધીસ એન્ટાયર ફ્રેમવર્ક ઇન્ટુ 7 કીવર્ડ્સ. સાહેબ પહેલું ચીજ છે તકલીફ, એટલે કે તમે તકલીફ ઢૂંઢો આપના આજુબાજુમાં, આપના ગામમાં આ શું લોકોને તકલીફ થઈ રહી છે, એ તકલીફમાં આપનું હુનર શું છે. આ તકલીફને મેં આપણા હુનરથી સોલ્વ કરી શકું છું. અગર મેં આપણા હુનરથી સોલ્વ નહીં કરી શકતું, મેં કોઈને હાયર કરીને તકલીફ સોલ્વ કરી શકું છું. તકલીફ, હુનર. સબ થર્ડ થિંગ ઇઝ એનામાં આપનું અલગ ડિફરન્શિએટર, સાહેબ આપણે વર્ડ કહે છે અલગપણું. સાહેબ આ વર્ડ પણ એ લોકોએ મને સૂચાવ્યું. આઈ વોઝ સિટિંગ વિથ ધેમ, એટલે કે આઈ વોન્ટ યુ, મેં કીધું કે મને ચાહું છું કે આપ લોકો કોઈ આમ એવું સોચો કે આપણે કંઈ એક અંદાજ હોય ને કે ચલો આપણે કંઈ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવું, બટ હાઉ વિલ યુ ડિફરન્શિએટ? તો આમ મુર્તઝાભાઈ અલગપણું હોવું જોઈએ. અલગપણું, તમે અલગપણું કેવી રીતે લાવશો એનામાં કે આપે જ કરેલું છે ને આ કોઈ નહીં કરી રહ્યું. હવે અલગપણુંમાં આપણે એક ઇમેજ બનાવવાનું છે, એક પરસેપ્શન બનાવવાનું છે કે જો આ ભાઈ જે કરે છે આ કોઈ નહીં કરી શકું છું. ઇમેજ આપણે કેવી રીતે બનાવશું? એક અંદાજથી બનાવશું. આપણે ઇમેજ આપણા એક અંદાજથી બનાવશું. સબ આખા 5 કીવર્ડ્સ બના: તકલીફ, હુનર, અલગપણું, ઇમેજ, અંદાજ. સબ એનામાં પછી નેક્સ્ટ ડે સેકન્ડ ડે આખો વર્કશોપનો હતો, એનામાં વી વેલ્યુડ એડેડ મોર 3 કીવર્ડ્સ. સબ ફર્સ્ટ કીવર્ડ વોઝ સમજ, બીકોઝ સબ એક છે I understand what I know what I know. Second is I know what I don't know. मतलब मैंने खबर है कि आवाज मैंने नहीं खबर. सब and the third and the most important thing is I don't know what I don't know. मतलब एक मारा समझ ना बाहर नहीं, पण समझ है जो मारा समझ which is out of my understanding. तो आपने इना वास्ते अपनु सीखવું પડશે, अपने एक्सपोजर વધાવવું પડશે. सब समझ. Then came the keyword कदर, के सब lot of times सब अपने ये टियर 3 સિટીઝ, ટિયર 2 સિટીઝમાં હોય છે, આપણે અગર ઇફ યુ લોસ્ટ ઇન બિઝનેસ એન્ડ આપણા પાસે ઘણા સેટબેક્સ આવી જાય છે, આપણે થોડા નેગેટિવ થઈ જાય છે અને આપણે એમ બિલીફ સિસ્ટમ ક્રિએટ કરી કાઢે છે, મારા સાથે તો આમ જ થાય છે, મેં તો ફેલ જ થાઉં છું, મારા તો આપણે એવા બધા વર્ડ્સ કહેશું સો દેટ
મારા તો આનામાં જ આમ લખેલું છે, મેં તો આગળ આપણે ઘણી બધી આમ બધી વાતો આ નેગેટિવ સેલ્ફ ટોક કરે છે. એનાથી શું થાય છે સાહેબ, આપણે આપણી કદર કમ કરી દઈ છે, આપણી વેલ્યુ કમ કરી દઈ છે. એન્ડ ધેન ટુ સીક ફોલ્સ સેન્સ ઓફ અચીવમેન્ટ, ફોન, ગાડી, કપડા, વી યુઝ મટીરિયલિસ્ટિક થિંગ્સ ટુ ફીલ ગુડ અબાઉટ અરસેલ્વ્સ. બિકોઝ આપણે આપણી કદર કમ કરી છે બિકોઝ ઓફ સેટ ઓફ ફીડબેક. તો એ લોકોને એમ પાછી એમ અહેસાસ કરાવું છું કે આપણી કદર ઇઝ નોટ because of anything we use, anything materialistic. अपने कदर तो अपने एम समझवानी है कि अपने मोमिन છે, अपने अपनी जान में एम देखવાનું છે, अपने मौला ની मोहब्बत करना है. मौला फरमाया है अपनी सबसे मोटी दौलत એમ છે કે अपने इमाम हुसैन पर રોએ છે. તો अपनी કદર अपने વધારવાની છે. પહેલા अपनी કદર વધારવાની છે સબસે પહેલા. ધેટ્સ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. અને આ સગલું એની જગા પર છે. એન્ડ સબ દે ઓલ મૌલાની દુઆ से सब दे अंडरस्टूड कि हाँ बराबर थी, वी आर गोइंग थ्रू द सेल्फ टॉक અને આપની કદર કમ કરી કાઢી છે. એન્ડ સબ ધ લાસ્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ વોઝ છુરી. કે સબ છુરી નાખો શું કોન્સેપ્ટ હતો. सर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई एम सिटिंग ओवर, आप अपने आप लाइक सब एक भाई बैठा है, आ भाई हमारा तरफ लेट्स से ही टेक्स अ गन एंड ही पॉइंट्स इट एट मी. तो व्हाट इज द चांस ऑफ मी डाइंग इफ ही फायर्स द शॉट? सर व्हाट डू यू थिंक आर द चांसेस? લાગે તો 100%. લાગે તો 100%, બટ સાહેબ સ્ટીલ દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી આઈ કેન સર્વાઈવ. મેં ઝૂકી શકું છું, મેં બચી શકું છું, કઈ પણ સાહેબ દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી આઈ કેન સર્વાઈવ. તો સાહેબ ઇફ આઈ ગો ટુ એક્ઝિક્યુટ વેન આઈ એમ આઉટ ધેર, તો દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી I can fail, but still I'll survive. But if I am only leading with a knife and I'm like, મારાથી તો થાય જ નહીં, મેં તો કરી જ નહીં શકતો, મારાથી તો બિઝનેસ, અગર આપનામાં જહેનમાં એક તરીકાની સબ લિમિટેશન છે, તો no one in the world can save you because you are going out there killing yourself. You're not even, it's not that someone else has killed you, you only killed yourself. એટલે પછી આપણે આખું આનું પાછી છોડ આ 7 કી પોઈન્ટ્સને એક રિકેપ કરું. તકલીફ સબ એ લોકો સબ એકદમ એટલી મજા આવી, સબ બધા તકલીફ ઢૂંઢી રહેલા સબ. આમ પછી મને આવીને કહી, મુર્તઝાભાઈ જો આ ફોર્મ છે ને આ ભાઈને ફિલ કરતા નહીં આવતું, મેં આ ભાઈને કહીને આવ્યો, મને 10 રૂપિયા આપશો, મેં ફોર્મ ફિલ કરી દઈશ. તકલીફના ઉપર મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી ગઈ, મુર્તઝાભાઈ આનામાં મેં અલગપણું કીધું છે અને મેં કીધું છે કે મેં તમારે કેલિગ્રાફીમાં લખીને આપીશ. સબ તકલીફ, અલગપણું, હુનર, એનામાં ઇમેજ બનાવો, ઇમેજ આપણે એક અંદાજથી બનાવો, આપની કદર વધાવો. સબ આખા ફ્રેમવર્કને આવી રીતે એક અંદાજમાં. અને હમણાં કોઈ હોય કોઈ ટિયર 2 સિટીમાં હોય, કોઈ ટિયર 3 સિટીમાં હોય, વુમેનમાંથી હોય યા કોઈ બી, અને હવે એ લોકોને બસ હવે છે કે મને નવું કંઈ બિઝનેસ શરૂ કરવું છે, તો એ લોકો પહેલો સ્ટેપ શું લઈ શકે છે ટુ મેક શ્યોર ધેટ દે ગેટ ઓફ ઓન ધ રાઇટ ફૂટ? તકલીફ ઢૂંઢો સબ હર ચીજમાં. अब in a day, everything and anything you do, identify એમાં શું તકલીફ છે, એમાં શું ઇનએફિશિયન્સી છે. If you are going to order something online, એનામાં somewhere you find inefficiency where you feel આપને પ્રોસેસ બેટર કરી શકે છે. If you have bought a product, you feel આ પ્રોડક્ટમાં આ એટલું ફાઇન નથી, મેનેજિંગ બેટર કરી શકું છું. કઈ તકલીફ ઢૂંઢો, કઈ ગલત ઢૂંઢો, ઇનએફિશિયન્સી ઢૂંઢો અને સોચો મેં આને કેવી રીતે બેટર કરી શકું છું, કઈ અલગ કરી શકું છું, એનામાં ડિફરન્શિએટર કેવી રીતે નાખી શકું છું. એ ડિફરન્શિએટરમાં મારું અનફેર એડવાન્ટેજ શું છે જે મેં કરી શકું છું, કોઈ ઇઝીલી કોપી નહીં કરી પાવે, મિમિક નહીં કરી પાવે. Because if I start today, there is someone who has much more money, much more knowledge than me, and that person will sweep you away. So what is my unfair advantage that allows me to do that? So for example, sub distribution is an unfair advantage. All these people who are on YouTube, when they launch their businesses, not every time their businesses are having a product market fit, but they have distribution towards their audience, and that distribution acts as an unfair advantage because they are directly connected to them. So it's their unfair advantage which allows them to sell their products and services to them. So what is your unfair advantage in the business you intend to build? તો તકલીફ ઢૂંઢો અને અનફેર એડવાન્ટેજ ઢૂંઢો. તકલીફ ઢૂંઢો, એનામાં કઈ ડિફરન્શિએટર નાખો, એક અલગપણું નાખો, પછી અલગપણુંમાં એક અનફેર એડવાન્ટેજ ઢૂંઢો. ખાલી અલગપણું પર નાખી દેશો તો એ અલગપણું કોઈ બીજું કોપી કરી કાઢશે. બટ એ અલગપણુંમાં મેં હજી એવી શું ચીજ લાવી શકું છું કે આ ચીજ મેં, બીકોઝ મારું હુનર છે, અમારી, બીકોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ સબ આઈ ઇન ટોકિંગ વિથ સમન જે ગાર્મેન્ટ્સના નામાં છે. હવે સાહેબ શું કરે છે, સગલા લોકો લુધિયાના, ચંદીગઢ, સપોઝ આ બધા જગ્યાથી સ્ટોક આ કરે છે ને બધા માર્કેટમાં વેચે છે. આ ભાઈ ચાઇના જાય છે. I know unfair advantage, not everyone is willing to go to China or put in that amount of investment capacity. તો એ ચાઇના જાય છે અને વાસી આખું સ્ટોક લઈને આવે છે કપડાનું, તો આખી અલગ જ ડિઝાઇન્સ લાવે છે, which gives them an unfair advantage in market. જેનાથી એનું આખું perception build થયું છે કે આ શોપ આમાં જે મળે છે બીજાનામાં નહીં મળતું, and he is able to charge a premium for that. Because while these people who think કે હવે આપણે પણ ચાઇના જવું જોઈએ અને એટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ, and they figure out that journey, figure out the right partner in China જ્યાં એ લોકોને મળી શકે છે પ્રાઇસ પોઈન્ટ પર, તાતક
એના પાસે આ ભાઈ પાસે ઓલરેડી એક સ્પીડ આવી ગઈ છે અને એ પછી હવે નેક્સ્ટ અનફેર એડવાન્ટેજ નેક્સ્ટ માર્કેટ એક્સપ્લોર યા ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ શકે છે. એકદમ વેરી ઇન્સાઇટફુલ કોન્વર્સેશન મુર્તઝાભાઈ, શુક્રન. એહસાન મૌલાના સર.